بسم الله الرحمن الرحيم. وبين بلاد الأحياء وبين وسائل صاحب كتاب الأحياء الإمام حامد محمد غازي الطوسي ونبينا كلنا أصحاب كلام ناصر بن صالح وكل من صالح ولد المسلمين محمد الحبيب محمد بن عبد الله الستار اللهم خير الله بيده وأعلمنا في العمال وأخلاقنا في الأخلاق ومقاصدنا في مقاصدهم ونستحضر من الله وعز وجل إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وروي أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال: أي عبادك أغنى؟ قال: أقنعهم بما أعطيته. قال: أيهم أعدل؟ قال: من أنصف من نفسه؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الروح القدس نفث في روعي أن نفسا لن يموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. وقال أبو هريرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، إذا اشتد بك الجوع فعليك بالرغيف وكوز من ماء وعلى الدنيا الدمار. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطمع فيما رواه أبو أيوب الأنصاري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذني وأوجز. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فصل صلاة مودع، ولا تحدثن بحديث تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. وقال عوف بن مالك الأشجاعي: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 89 أو سبعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ قلنا: أوليس قد بايعناك يا رسول الله؟ ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا فبايعناه. فقال قائل منا: قال: بايعناك يا رسول الله، فعلى ماذا نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. فقال: فلقد كان بعد أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه. وقال الإمام الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين. الآثار. قال عمر رضي الله عنه: أن الطمع فقر، وأن اليأس غنى، وإنه من أيس مما عند الناس استغنى عنه. وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. في ذلك قيل: العيش ساعات تمر، وخدوم أيام تكر. اقنع بعيشك ترضاه، واترك هواك وأنت حر.
فلرب فلرب حدف ساقاه ذهب وياقوت بدر. وكان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله ويقول: من قنع بهذا لم يحتاج إلى أحد. وقال سفيان: خير دنياكم ما لم تبتلوا به، وخير ما ابتليتم به ما خرج من أيديكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من يوم إلا وملك ينادي: يا ابن آدم، قليل يكفيك خير من كثير يضغيك. وقال شميط بن عجلان: إنما بطنك يا ابن آدم شبر في شبر، فلما يدخلك النار. وقيل لحكيم: ما مالك؟ قال: التجمل في الظاهر، والقصد في الباطن، والجسم ما في أيدي الناس. ويروى أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم، لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك منها إلا القوت، وإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك فأنا إليك محسن. وقال ابن مسعود: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، ولا يأتي الرجل فيقول: إنك وإنك فيقطع ظهره، فإنما يأتيه ما قسم له أو ما رزق. وكتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه، فكتب إليه: قد رفعت حوائجي إلى مولاي فما أعطاني منها، وقبلت ما أمسك عني وقنعت. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل لبعض الحكماء: أي شيء أسر للعاقل، وأيما شيء أعون على دفع الحسد. فقال: يسرها إليه ما قدم من صالح العمل، وأعوانها له على دفع الحزن الرضا بمحتوم القضاء. وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غما الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع، وأصبرهم على الأداء حريصا إذا طمع، وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، وأعظمهم ندامة العالم المفرد. وفي ذلك قيل: أرفه ببال فتى يمشي علي على ثقات أن الذي قسم الأرزاق يرزقه، فالعرض منه مصون لا يدنسه، والوجه منه جديد ليس يخلقه. إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلقى في ذهنه شيئا يعرقه. والله أعلم. حتى مات أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى مات. وقد قيل أيضا: حتى متى أنا في حل وترحال وطول سعي وإدبار وإقبال، ونازح الدار لا أنفك مغتربا، عن الأحبة لا يدرون ما حالي، بمشرق الأرض طورا ثم مغربها، لا يخطر الموت من حرصي على بالي، ولو قنعت أتاني الرزق في دعاه. إن القنوع الغنى لا كثرة المال. وقال عمر رضي الله عنه: ألا
أخبركم بما أستحل من مال الله عز وجل حلتان لشتاء وقيدي وما يسعني من الزهر لحجي وعمرتي وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش لست بأرفعهم ولا بأوضعهم فوالله ما أدري أيحل ذلك أم لا كأنه شك في أن هذا القدر هل هو زيادة على الكفاية التي تجب القناعة بها وعاتب أعرابي أخاه على الحرص فقال يا أخي أنت طالب ومطلوب يطلبك من لا تفوته وتطلب أنت ما قد كفيته وكأن ما غاب عنك قد كشف لك وما أنت فيه قد نكرت عنه كأنك يا أخي لم تر حريصا محروما وزاهدا مرزوقا والله أعلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan masih tentang beberapa sifat dari orang untuk mencari dunianya. Di sini dikatakan oleh Imam Ghazali, diriwayatkan bahwasannya Nabi Allah Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, hambamu yang manakah yang paling kaya ya Allah? Tanya Allah kepada Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, aghna'uhum bima ataitu, yang paling merasa cukup dengan apa yang telah aku beri. Maka ditanya pula oleh Nabi Allah Musa, fa ayyuhum a'dal, yang paling adil di antara mereka siapa? Man ansafa min nafsi, siapa yang memiliki sifat bijak terhadap dirinya sendiri, memiliki sifat bijak kepada dirinya sendiri. Jadi, maknanya luas, bijak ini. Kemudian berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna ruhul qudus nafatha fi ruhi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Ruhul Qudus malaikat Jibril yang kemudian membisikkan kepada aku dengan mengatakan anna nafsan, sesungguhnya setiap jiwa lam tamut, tidak akan mati sampai sempurna rezeki. Fattaqullah wa ajmilu fi talab, maka bertakwalah kepada Allah dan berindahlah ketika engkau meminta kepada Allah. Yang ajib, orang itu nggak bakal mati kecuali memang rezekinya sudah sempurna. Jadi kalau kita masih hidup kemudian kita mengatakan saya nggak punya rezeki, itu orang nggak punya rasa syukur. Masih hidupmu itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sering saya kisahkan seseorang yang jatuh dari gedung, dari atas atap rumah.
yang tingkat. Begitu jatuh orang satu jalanan itu terkejut kaget. Orang ini jatuh, kemudian nggak tahunya orang-orang menyangka mati sebenarnya karena tingginya. Nggak tahunya orang tadi bangun. Ketika bangun dari tempatnya, dari berjalan, dia seakan-akan nggak jatuh, seakan-akan biasa saja, nggak ada luka, nggak apa. Ketika berjalan ada satu orang simpati dengan dia. Orang tadi itu khawatir, kemudian membawakan segelas minuman. Karena biasanya kan kalau kita melihat ada satu orang kecelakaan diangkat, ambil ke minum kan gitu. Supaya dia mungkin nggak terkejut, nggak depresi atau depresi. Maka orang tadi itu ngambil itu. Begitu diambilkan minum, nggak taunya minuman tadi itu adalah rezeki dia yang terakhir. Jadi tertulis di Lauh Mahfuz bahwasanya rezeki bulan ini terakhir adalah segelas daripada minuman. Jatuh dari gedung nggak mati, minum air segelas mati. Jadi apa? Begitu sempurna rezekinya selesai. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu maha rahmat. Tidak mungkin kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidup di dunia ini tanpa adanya rezeki. Kita bukan seperti misalnya Samiri itu ketika ketika durhaka dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, Samiri kemudian diusir. Innaka fil hayati la misas. Sesungguhnya kamu di dunia nggak ada yang bisa menyentuh kamu, nggak tersentuh apapun, termasuk rezekinya dia nggak segitu dia hidup kayak zombie, laksana dia hidup tapi seakan-akan mati. Gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan kita seperti itu. Sampai itu adalah contoh hukuman saja. Dan yang subhanallah bicara tentang hukuman, dunia ini adalah hukuman sebenarnya. Karena ketika Nabi Allah Adam melakukan sebuah kesalahan, hukumannya adalah diturunkan ke dunia. Ibaratnya berarti dunia ini adalah tempat hukuman. Tapi yang subhanallah kita ini di tempat yang hukuman kayak gini, kita ini berbahagia, senang. Sehingga kita nggak mau keluar dari tempat hukuman seperti itu. Padahal dunia wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan artinya kita juga bisa mencari akhirat ketika kita di dunia. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang akhirat yang sedang berjalan di muka manusia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan fattaqullah, maka sudah jelas rezeki kalian itu dijamin, gak akan mati kecuali sudah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ajmilu fi talab. Sudah rezeki itu kan rezeki, mintalah dengan tenang-tenang, dengan indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu ketika yang sedikit itu Allah berikan berkah. Banyak orang diberi banyak tapi tidak ada berkah. Tapi ada orang yang diberikan sedikit, subhanallah, berkahnya masya Allah. Seperti kisahnya satu orang yang dia itu berjalan memiliki uang cuma 5 dirham, 5 keping perak. Berjalan 5 sen lah ibaratnya. Berjalan kemudian dengan 5 sen yang penuh berkah itu karena hasil keringat dia. Maka dia membeli seekor daripada ikan. Ketika ikan itu tersebut dibeli oleh istrinya, oleh istrinya diberikan dimasak. Tapi yang subhanallah berkat 5 dirham yang penuh berkah itu. Akhirnya diberikan ikan menjadi berkah. Berkah itu muncul dalam perut ikan tersebut. Ternyata ada dua mutiara yang sangat indah, yang sangat berharga. Ketika mutiara tadi diambil oleh suaminya, alhamdulillah, syukurlah, berangkat suaminya ke tukang permata. Ditanyakan, ini berapa kira-kira? Tukang permata mengatakan, ini kalau dijual harganya sekian keping emas. Dari 5 dirham, 5 keping perak yang diberkahi oleh Allah, hasil dari itu adalah puluhan bahkan ratusan daripada keping emas. Berapa banyak orang cuma punya uang misalnya 50.000, tapi karena berkah diturunkan oleh Allah dari uang tersebut, akhirnya dijadikan modal, jadi katanya dia menjadi kaya raya.
Berarti uang itu modalnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari itu bukan hanya berkahnya, bukan kuantitas tapi kualitas. Kualitas itu yang berkah. Nah itu. Kalau Abu Hurairah berkata kepada aku Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, dashtadda bika ju', kalau sudah terlalu lapar engkau, fa'alaika birragif wa kuslimat, maka untuk engkau makanlah sekeping daripada roti dan juga segelas daripada air. Wa ala dunia damar, lebihnya itu dunia damar, dunia yang merusak. Yang kamu makan adalah yang paling layak, adalah yang atau makanan yang kamu makan itu sudah. Itu kata Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, kun wari'an, jadilah orang yang wara'. Takun abadan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah, hamba Allah yang paling sempurna. Wa kun qani'an, takun ashqan nas, jadilah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah alias tidak tamak. Qanaah itu lawan daripada hirus, lawan daripada tamak. Jadilah kamu orang yang berqanaah, takun ashqan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Wa ahabban linnas ma tuhibbu li nafsik, dan cintailah, inginkan kepada orang sebagaimana apa yang kau inginkan kepada engkau dirimu sendiri. Artinya kalau kamu tidak ingin menyakiti orang, kalau kamu tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti orang. Inginkan apa yang kau inginkan kepada dirimu, apa inginkan untuk orang lain sebagaimana apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Takun mu'minat, maka kamu akan menjadi orang yang beriman. Rasulullah SAW beliau bersabda, apa namanya? Barang siapa yang la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seorang dari kalian. Maksudnya di sini tidak sempurna iman daripada kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan. Kalau dia tidak ingin dicaci, jangan mencaci orang. Kalau dia tidak ingin sakiti, jangan menyakiti orang. Riwayat yang lain, bukan kun wali'an, takun abadan nas. Riwayat yang lain mengatakan kun zahidan ma fi ayyuhin nas, takun jadilah orang yang merasa cukup dengan apa yang di tangan manusia, itu bukan nasib, maka kalian akan dicintai oleh orang lain. Karena manusia itu wataknya nggak pengen dimintai, nggak pengen dimintai. Kenapa jalur-jalur? Dimintai pertama mungkin senang, 2, 3, 4, 5 kali pasti betah. Jaluan terus ujung-ujungnya kan dari. Tapi yang herannya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nggak minta kepada Allah, Allah marah. Kalau manusia diminta, manusia mah. Sebenarnya enak minta kepada seseorang, kepada suatu zat yang jika dimintai dia tidak marah. Allah Subhanahu. Bedanya mungkin kalau kita kadang-kadang ada ini doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Sering mengetuk pintunya Allah. Pasti dibuka. Kalau kita menutup pintunya orang kan dibuka, apalagi pintunya Allah yang tidak pernah tertutup, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan mana Rasulullah SAW melarang dalam perbuatan tamakan. Fima rawahu Abu Ayyub, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sesungguhnya seorang Arabi, seorang Badui datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, idni wa ujiz. Ya Rasulullah, berikan kepada saya nasihat yang ringkas. Nasihat yang ringkas. Ini minta nasihat, perintah. Nasihat itu tapi jodoh. Bilangnya kayak gitu. Maka Rasulullah SAW ini paling hebatnya manusia yang kalau memberikan nasihat terpendek dan maknanya luas.
Makanya Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW diberikan kalimat-kalimat yang dari Allah SWT yang aujas, yang paling ringkas. Kalimat yang sangat kalau paket itu sudah full manfaatnya, tapi barangnya sedikit, penuh dengan makna. Maka Rasulullah SAW mengatakan bila sholat di sholatan. Pertama, kalau sekalian sembahyang, kalau kau sholatnya seperti sholatnya orang yang meninggal. Kita dikasih tahu sama dokter, besok subuh jam 6 atau jam setengah 6 kami ini meninggal. Lalu kita sholat, kira-kira sholat kita kayak apa? Masih bisa mikir Allah Akbar, sekolah ini musik kamu atau mungkin besok saya mau ngapain? Tidak bisa. Terus kita sholat Allah Akbar benar-benar sudah ibaratnya itu kita benar-benar merasakan kita pengen rahmatnya Allah, kita pengen ini depan kita ini sudah Allah Subhanahu Wa Taala. Wah benar-benar total. Itu sholatul mudi orang ya, atau sholatnya orang yang mau eksekusi. Ayo sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi. Sholatnya musuh sholat. Sholatnya orang yang mudi, benar ya, total sudah. Selama ini kan kita sholat cuma syarat. Sementing aku sudah sembahyang. Sementing saya sudah sholat isya. Nah, sholatnya bagaimana? Pokoknya aku sembahyang. Yang penting saya sudah sholat. Nah, sholatnya kayak apa? Ini sholatnya orang kan? Wala tuhaddithanna bi haditsin ta'tadil minhu ghadan. Jangan pernah kamu membicarakan dengan suatu pembicaraan yang membuat udzur ya, untuk esok harinya. Artinya apa? Manusia ini kan dipenuhi dengan udzur sehingga kita ini susah untuk melakukan suatu amalan. Hadir majelis, misalnya kita ini mau hadir majelis, cari udzur apa caranya saya hadir majelis. Biasanya kayak gitu. Udan, sakit perut, apalagi warak biar tangan, macam-macam ya. Sehingga udzur itu membuat kita susah untuk beramal, susah untuk hadir majelis. Nah makanya itu jangan pernah membuat suatu ucapan atau percakapan perbincangan dengan dia dengan hatimu yang membicarakan tentang udzur-udzur yang menghalangi kau untuk beramal. Ini aku tak sembahyang, tapi kan kayak ini mulai isuk sampai ya, saya besok mau sholat duha, tapi saya besok ini mulai pagi sampai jam 12 ini saya kerja, berarti saya nggak bisa sembahyang dua. Jadi cari udzur supaya dia nggak sembahyang dua. Padahal caranya sembahyang sangat mudah. Kita di kantor tinggal apa namanya, kursi kita belokkan menghadap kiblat, kita sembahyang Allah. Bisa. Yang penting kita dalam keadaan berduduk, itu sudah menghadap kiblat, bisa. Walaupun sholatnya duduk. Kita naik sepeda motor pun bisa sholat. Elah. Allah Akbar. Jalannya pelan-pelan. Orang kita ini kadang-kadang saya lihat berapa orang naik sepeda motor masih gendong anaknya, jalan-jalan sore sama anaknya masih usia bayi, masih usia 3 tahun, 4 tahun. Sholat Allah Akbar, pakai saat terjalan Allah Akbar, tangan di sini. Rokok gampang Allah Akbar, mundur sedikit, tapi kan masih bisa ngejar. Orang kita kadang-kadang kalau kena hujan masih bisa jalan, salah satu jalan. Kami Allah tegak lagi, Allahu Akbar, masih duduk, tapi masih sujud, tapi posisinya di bawah rukuk. Selesai sampai terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat. Guru kita ada seorang guru kita Asgaf. Beliau itu nyetir kecepatan 80 sembahyang. Walaupun akhirnya orang-orang yang di mobilnya itu sebelum sudah cerit, nggak tahu, bikin jurang sebelah ini, tapi tetap Allah. Jadi jangan cari udzur, saya masih nyetir, saya gampang. Carilah udzur supaya kita tidak malas. Bukan cari udzur supaya tambah malas.
Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebihnya kayak gitu. Wa ajmi'il yasmi ma fi ajnas. Dan kumpulkan rasa putus asa dengan apa yang dilakukan orang. Wes gak belas apa yang dilakukan. Percuma saya urusan sama orang. Percuma saya gantung sama orang. Karena manusia itu kalau sudah gantung sama orang dibuat sumpah oleh Allah SWT. Bahkan lebih daripada itu ya dalam satu kitab Seorang Solehin kita apa namanya Jawahirul Ulu'iyah syarah dari Al-Ain An-Nawawiyah. Itu di situ disebut jika seseorang memikirkan jalan rezekinya dengan mencontoh jalan atau penyebab rezeki orang lain, maka Allah akan jadikan jalan rezeki orang tersebut susah payah sebagaimana jalan orang lain. Barang siapa yang memutus penyebab rezeki kecuali dari Allah SWT dan meyakini bahwa rezeki semua dari Allah SWT, maka akan diberikan oleh Allah SWT apa yang cukup baginya tanpa susah. Artinya apa? Kalau kita ini cuma manusia memang benar muamalah silakan. Tapi kalau misalnya ada satu orang ini contohnya ya. Kita ini keseringan kayak ini. Allah Akbar, selesai sholat hajat kita minta sama Allah. Hambain ya Rabb, sekarang ini kekurangan rezeki. Gak punya duit. Terus kan ujung-ujung kan udah ya kita ini. Ujung-ujungnya duit. Kita minta sama Allah ya Rabb. Hambain enggak punya uang. Tapi pikiran kita ini angkat tangannya mintanya sama Allah. Tapi pikiran kita ini mikirnya gini. Kulak kali, bilang saya gaji, saya utangi. Pikiran itu gitu mau ikut utangi. Kalau tidak saya pinjam sama saya pinjam. Padahal dia itu ucapannya di sana itu mintanya sama Allah. Minta sama Allah, total sama Allah. Makanya itu dikatakan untuk Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah karena kamu yakin dengan ijabah Allah. Cara mengijabah Allah itu terserah Allah. Allah itu kadang-kadang tidak Allah itu sering memberikan kita ini jalan rezeki yang unik. Kita ini kadang-kadang mikir, aku tidak kerja kalau saya kalau nggak kerja nggak dapat uang. Tapi Allah SWT memiliki cara yang beda. Dia pikir kalau itu kerja dapat duit. Kadang-kadang berapa banyak orang kerja tapi nggak dapat duit. Banyak seringkali. Kadang-kadang ada satu orang dapat rezekinya ketika dia berjalan, nggak taunya ada satu orang misalnya ini pikiran dia saya nggak ada saya sambil bawa map ya. Dia interview gagal, cari kerja gagal, lamaran kerja, nggak taunya ada satu orang lewat, Mas, apa namanya, ada satu orang misalnya ya, copetan, nggak taunya dia ngeliat kerja, ketangkep, dompetnya diberikan, dompetnya lari, nggak taunya kita kasih ke dompetnya, Mas ini Mas dompetnya, sampean, alhamdulillah dilihat uangnya masih diambil 2 lembar daripada Soekarno Hatta, kasih 200 ribu. Itu kan jalan unik kita kadang-kadang. Ini masih pikiran saya. Gimana Allah beda. Laisa isu. Allah tidak menyerupai segala sesuatu dan itu sudah mujarab dan sudah jelas. Allah itu maha lembut, memberikan rezeki itu. Gak terduga-duga. Apalagi kalau orang sudah dekat sama Allah, caranya unik sehingga kita itu ketika diberi rezeki oleh Allah SWT dengan cara yang unik, kita tambah bersyukur kepada Allah SWT. Akhirnya apalagi ya banyak ibarat kejadian itu dan itu kalau kita benar-benar tergantung sama Allah, Allah akan memberikan kepada kita itu dengan cara yang unik. Mudah-mudahan kita ini tergantungnya sama Allah aja sudah. Ya. Bergantung sama Allah, sama manusia itu cuma muamalah, tapi untuk ibadah dan semua ketergantungan fawidu amri ilallah inallah rasul. Saya serahkan seluruh urusan itu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat perhatian dengan hamba-hamba. Selesai. Kemudian sudah, kita jangan sampai gantung atau melihat kepada apa-apa yang di tangan manusia. Jangan berharap manusia, hanya saja.
Qala Auf bin Malik Al-Asy'ari. Berkata Auf bin Malik Al-Asy'ari, "Kunna inda Rasulullah." Nah, kita sekarang berada suatu ketika kita bersama Rasulullah SAW bersama 9 atau 8 atau 7 orang. Maka berkata, maka berkata, "Ala tubayyuna Rasulullah?" Rasulullah mengatakan kepada orang-orang itu, "Kamu enggak kepengin baiat kepada Rasulullah?" Sahabat bingung orang-orang itu. Awalnya sahabat bayatna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami sudah pernah baiat sama engkau ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, "Ala tubayyuna Rasulullah?" Kamu enggak mau berbaiat sama Rasulullah? Maka sahabat paham, sekarang ini waktunya baiat. Faqasatna aydiyana. Maka kami mengulurkan tangan kami. Dipegang oleh Rasulullah SAW. Baiat itu caranya macam-macam. Ada caranya saat tangannya bunyinya begini, kemudian atas terus surat. Kemudian saling mengatakan, ada yang berpegangan tangan, berjabat tangan. Dia ini tangan. Ini jabatan tangan. Ada yang saling memegang pundak. Memegang ini. Model seperti ukuran itu baiat. Maka fasatna aydiyana wa bayatna. Maka kami serahkan tangan kami, berikan tangan kami dan kami, kata sahabat ini, kami baiat kepada Rasulullah. Maka qailun minna, maka satu orang mengatakan, "Ya Rasulullah, qad bayatna ka ya Rasulullah, fa'ala madza nubayyin." Ya Rasulullah, kami ini sekarang sudah berbaiat. Tapi berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Qala, maka berkata, "Ala an na'budallah." Kami berbaiat untuk, ini Rasulullah suaranya agak keras. Kita atau baiat untuk kalian adalah supaya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah terhadap apapun. Wassalawatul khams, dan salawat 5 waktu. Wa tasma'u wa tuti'u, dan kamu dengar serta taati. Kemudian Rasulullah mengiyakan. Apa kata Rasulullah? Wala tas'alun nasa syai'an. Jangan pernah minta sama orang sesuatu. Itu baiatnya sahabat-sahabat 7, 8 atau 9 itu kepada Rasulullah SAW. Alhasil daripada kisah ini, sahabat tadi itu sampai mengatakan, qala falaqad kana ba'du ulaika. Bahkan gara-gara baiat, karena berbaiat sungguh-sungguh dalam baiatnya, sebagian dari mereka itu ketika tongkat atau cambuknya, tongkatnya itu jatuh. Nah, yas'al ahadat al-binawilah. Gak pernah ada orang kalau ambilkan tongkat saya. Dia gak butuh orang, dia gak butuh. Karena sudah dibayar oleh Allah SWT. Seperti itu ya. Inti dari ini apa? Sampai segitunya tidak mau gantung ke orang. Sampai seperti Al-Athar. Ini ada athar atau riwayat para sahabat. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Inna tamak fakir." Sesungguhnya ketamaan itu sifat fakir. Fakir itu bukan orang yang nggak punya duit, enggak. Fakir itu orang yang tamak, sudah punya uang tapi masih nulis, masih rakus dengan hal yang lain. Itu berarti fakir, nggak pernah cukup, berarti fakir. Wa innal yas, sesungguhnya orang yang sudah merasa cukup, nggak mau urusan nggak mau gantung sama seseorang, cukup apa yang dia dapat. Dengan itulah kekayaan sejati. Wa innahu man aisa mimma fi indan nas, sesungguhnya barang siapa yang sudah merasa cukup, nggak mau atau merasa cukup dengan apa-apa yang ada di tangan manusia, istighna anhu, maka dia merasa cukup dari manusia. Nah, itu kalau seperti ini kita baca doa. Baca surat Al-Waqiah. Setelah selesai surat Al-Waqiah, baca doanya surat Al-Waqiah. Allahumma sud wujuhana bil yasar. Ini kita sama. Allahumma sud wujuhana bil yasar. Wala tuhina bil yasar. Fanastaghfir talab rezeki. Kami minta rezeki, permintaan orang-orang yang biasa minta rezeki. Wanastaghfir syirar khalqi. Jangan sampai kita ini minta-minta sama orang-orang yang syirar khalqi, orang-orang yang jelek, buruk daripada hamba-hamba.
Allahumma kama sunta wujuhan anil sujud ila sunnah anil hajat ila hajat. Ya Allah, sebagaimana Engkau jaga wajah kami untuk sujud kepada Engkau, maka jagalah wajah kami untuk tetap pindah kepada orang-orang yang sunnah anil hajat ila hajat. Maka jagalah wajah kami dalam meminta hajat kecuali kepada Engkau. Itu ada doanya, bisa dicari, amalkan, insyaallah cukup teruslah kita itu saatnya. Besok yang ini tak ada amal. Amin saja itu ada, tapi kalau amal mungkin dari Ba'dil Hukam sebagian ahli hikmah mengatakan malina. Apa itu hikmah? Apa itu kekayaan? Kaya seseorang udah ahli hikmah. Maka ahli hikmah tadi mengatakan qillatu tamannika, sedikitnya angan-angannya. Wa ridhaka bima yakfika, dan ridho rela dengan apa-apa yang sudah cukup. Katakan dalam suatu syair, al-aisyu sa'atun tamur, hidup itu adalah suatu saat-saat yang lewat di hari-hari. Wa khutubun ayyamun takur, dan hari-hari yang berlalu. Besok ini sekarang Selasa, Sabtu sampai Jumat ketemu Selasa, karena itu hidup itu kayak gitu. Hari ketemu hari ketemu hari, jam ketemu jam, saat ketemu saat, itu hidup. Ikna bi'aishi kata Allah, merasa cukuplah dengan kehidupanmu apa yang kau ridhoi. Watruk hawa kalau antar, tinggalkan hawa nafsumu maka kamu jadi orang yang bebas. Kalau kamu tidak meninggalkan hawa nafsumu maka kamu menjadi hamba nafsu. Diatur oleh nafsu. Satu orang ingin punya, contohnya punya HP. Dia itu saking kepinginnya punya HP sampai jadi hambanya HP. Ngotot ya apa caranya dia sampai kerja keras, banting tulang sampai ini sampai itu, bahkan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Tujuannya cuma satu, apa? Ingin punya HP yang kayak HP. Itu berarti budak hawa nafsu. Serahkan kepada Allah. Ya Rabb, kalau sahabat meminta ini. Ini permintaan hamba, dan segala sesuatunya ada di tangan Allah. Sisanya lakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Nah itu apa kata Imam Al-Haddad? Fastahil birabbak walladhi alaih. Apa itu? Ada maksudnya. Antara khalaiqul muhabbib wa ilahu fina yaf'alna ma yaf'alna wa qadha wa qadar. Ada saya lupa. Maka semuanya itu Allah Subhanahu wa taala melakukan apa kehendak Allah. Kalian jangan lakukan istirahat berapa, sibuklah dengan Allah, walladhi alaih, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah daripada syarat-syarat. Sisanya apa yang kita inginkan atau bahkan kadang-kadang agak pikiran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala rubba hadfin saqahu dhahaban wa yaqutu bil. Karena Muhammad bin Wasi, dan adapun Muhammad bin Wasi dibelul khubza, membasahi roti kering bilma dengan air. Roti kering disiram air supaya lembut dimakan. Wayahul, dan sambil mengatakan makana abihana, siapa yang cukup dengan ini, lamah teruslah, tak butuh hukum sendiri, tak butuh sama orang-orang lain, sudah cukup. Kalau sudah cukup dengan roti yang berkata Sayyidina Sufyan, khairu dunyakum malam tubtalu bih, sebaik-baik duniamu adalah apa-apa yang kamu tidak diberi ujian di dalamnya. Wa khairu waktu itu bih, dan sebaik-baik apa-apa yang kamu diberikan ujian cobaan oleh Allah adalah apa yang keluar dari tanganmu. Kita ini di dunia ini kan darul ibtilah, darul tempat hunian yang penuh ujian dan cobaan. Pengen gini diuji Allah, pengen gini ada cobaan, pengen ini ada cobaan. Jangankan seperti itu, kita pengen sehat itu ada cobaan. Sebaik-baik dunia ini kan sudah cukup apa yang kamu miliki. Bahkan waktu itu dan ujian untuk kamu yang sebaik-baiknya adalah apa yang kamu sanggup untuk sedekah daripada apa yang kamu miliki. Kamu punya harta,
Mungkin harta itu paling tidaknya ya kita ini kadang-kadang kan eman ya di harta. Cobaannya dari harta tersebut adalah kamu itu mau nggak menurut zakat? Kamu itu mau nggak bersedekah? Kalau ada datang satu orang yang membutuhkan, mau nggak kamu? Itu ujian daripada harta yang kita miliki. Kalau cuma beli makanan untuk anak, jalan-jalan untuk anak, istri dan lain sebagainya, makan-makan sama teman-teman, itu bukan cobaan. Cobaannya itu ketika kita ini diperintah oleh Allah atau dianjurkan oleh Allah atau didatangkan oleh Allah seseorang untuk membuat harta kita berkurang tanpa kita pernah pikirkan sebelumnya. Tidak pernah kepikiran kita datang satu orang kemudian saya minta uangnya saya belum makan. Dan kasih. Itu cobaan dari Allah SWT. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Mamin yaumin tidaklah dari setiap satu hari kecuali seorang malaikat memanggil, wahai anak manusia, sedikit yang kamu miliki lebih baik daripada banyak yang membuat engkau membuat engkau lalai." Ada satu orang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, doakan aku supaya punya banyak harta. Doakan aku supaya kaya." Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Golilun, yakfi satan." Oh, banyak. Tak lapan. Ya tak lapan. Golilun yakfika khairun min katsirin yudrik. Sedikit yang kamu miliki itu lebih baik daripada banyak yang membuat kau lali. Wahai tak lapan. Ngomong ya Rasul, saya nggak sanggup, saya pindah ya. Doakan kaya. Dia tahu Rasulullah SAW pasti menjawab. Dia ulang lagi, ya Galilun yudrik khair min katsirin yudrik. Sedikit yang kamu merasa cukup itu lebih baik daripada banyak tapi membuat kamu lalai, kamu maksiat, kamu berbuat melebihi batas. Ya Rasulullah tetap nggak sanggup miskin selamanya, itu oleh sertifikat miskin permanen selamanya. Kayak gitu. Satu-satunya jalan supaya dia kaya ya doanya Rasulullah. Akhirnya maksa kepada Rasulullah tidak doakan, didoakan oleh Rasulullah. Gak payah lama doanya Rasulullah. Selesai didoakan dia jalan, lihat kambing, saya beli kambingnya. Ada uang sedikit itu bikin kambing. Gak tanya kambingnya itu hamil. Begitu habis dibawa punya anak ya. Beranak pinak anak ini kawin banyak. Tapi apa? Membuat tak lupa. Yang dulunya tak itu kalau sholat di soft pertama, sholat 5 waktunya itu masya Allah berkurang. Kecuali mungkin 2 sholat. Mungkin sholat maghrib, asar, maghrib, isya, atau subuh. Sampai akhirnya nggak sembahyang sama sekali. Nggak tahunya lebih lagi. Cuma sholatnya hanya di hari Jumat. Sisanya dia tetap sembahyang 5 waktu di rumah, tapi nggak pernah jamaah. Akhirnya nggak sholat Jumat gara-gara kambingnya sudah banyak sekali sudah kambing sibuk sama kan. Ketika diutus 2 orang sahabat Rasulullah SAW untuk meminta zakatnya sahabat. Nggak tahunya sahabat mengatakan, "Nah, ini harta saya, ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk ambilan. Oh nanti saya sendiri aja yang datang ke sini." Balik sahabat ngomong kepada Rasulullah, sahabat memberikan zakat, katanya dia mau datang sendiri, nggak datang. Sampai akhirnya sahabat mendapat ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang manis zakat atau apa itu peringatan dari Allah SWT. Nggak tahunya sahabat nyesel bawa kambing itu apa itu. Oleh Rasulullah SAW tidak diterima zakat itu. Tidak diterima. Saya dilarang oleh Allah untuk mengambil. Sampai wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Khalifah Rasulullah, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, kemudian yang jadi khalifah, pemimpinnya orang Muslim. Datang Tha'labah mau memberikan zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang lebih hebat dari saya nggak mau menerima, apalagi saya nggak menerima. Rasulullah jangan menerima, apalagi saya. Seperti itu. Gara-gara apa ya? Itu banyak akhirnya membuat dia berbuat melewati. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya wahai anak manusia,
Belum ya? Berkata Sumi bin Ajlan, inama batnuka ya ibn Adam syibun fi syibun. Perut kalian wahai anak manusia itu ukurannya sehasta demi sehasta, sakilan demi sekilan. Falima yudkhilukana. Kenapa kok sampai perutmu itu membuat kamu masuk ke neraka? Karena tamak itu kan urusan perut. Makanya kan urusan. Makanya itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anhamuhu ma'da ala fi batnihi kana hikmatuhu makhraja minhu. Siapa yang angan-angan itu cuma apa yang masuk di perutnya, berarti orang itu harga dirinya apa yang keluar dari perutnya, seperti apa yang keluar dari perutnya. Kayak meretot. Berkata Hakim dari Hakim bin Malik, Hamal. Kata ditanya orang ya ahli hikmah, apakah itu hatam? Qala at-tajammul fil qawl. Harta saya itu yang membuat tajammul, berhias saya. Wal qasd fil batin, punya tujuan di batin saya. Wal yas mimma fi aidina. Dan di tangan manusia saya enggak mau gantung sama manusia. Sayyidina Hasan, Sayyidina Abdul Hasan Syadili. Dia itu pakaiannya nggak pernah pakai nilai. Pakaiannya itu bagus. Ibaratnya itu haram. Bagi Sayyidina Abdul Hasan Syadili itu pakai baju yang elek itu haram. Hidupnya itu selalu mewah. Dia itu bukan cari harta, cari uang enggak, tapi hidupnya itu selalu minum nggak mau, kalau minum air biasa, air dingin. Kalau mau naik tunggangan yang bagus. Itu sudah sosok. Tapi ketika dalam rumahnya dengan keluarganya atau dengan anak-anaknya dibuka pakaian mewah itu gantungan, yang di dalamnya itu kaos lecek, nggak karuan semua, ibaratnya pakaian dalamnya itu nggak karuan leceknya, compang camping, tambalan dan sebagainya. Ditanya, kenapa seperti ini? Ini saya pakai untuk orang manusia. Ini manusia ini kalau saya pakai baju compang camping nggak direken, dakwah saya nggak dipedulikan, nggak ada biasa. Nah, itu memang wataknya manusia sekarang kayak gitu.